Hello students, very good morning. Yesterday we have started up with the unit number 1, company management and directors, and in that particular chapter we have finished up with the topic like number of directorship. Again I am repeating the same thing, number of directorship. There is a difference between the number of director and the number of directorship. Keep in mind these things. Second topic that we have finished up with the things, that is the legal position of the directors. Third topic, that is the appointment of the director. In appointment of the director we have studied the 6 ways of the appointment of the director. First, director appointment at a general meeting, appointment of the director by board, appointment of the director by third party, appointment of the director by proportional voting, and appointment of director by central government. This is the most important topic. Even I said earlier, so as I said earlier, this is the most important topic from your examination point of view, appointment of the director. Today I am going to repeat the same thing in a brief. And yesterday even we have studied qualification of director and the disqualification of director. Again I am repeating the same thing today, appointment of the director in a brief. I am just giving you the overview related to the same. First director, that is the subscriber of the memorandum, here appoint the first director of the company, and the first director of the company hold the office until the original director or elected by or appointed by shareholder in a first general meeting of the company. Second છે appointment at the general meeting. એમાં મેં કીધું હતું this is the ordinary and the general way of appointing the director, that is the appointment of the director in annual general meeting. કંપનીની વાર્ષિક સભામાં દર વર્ષે directors appoint થાય છે. As I said earlier, appointment and the retirement of the director take place in the annual general meeting of the company. So અહીંયા આપણે વાત કરી હતી કે total number of directors છે એના 2/3 director, they are the rotational directors and they are appointed by shareholders. Shareholders any appointment કરશે directors ની, clear? And the 1/3 of the director, they are non-rotational directors, that's why they are the permanent directors of the company. So આપણે લોકોએ જોયું હતું total number of directors ના 2/3 and 1/3, clear? 2/3 of directors છે એ 2/3 માંથી 1/3 directors છે get retired by rotations, clear? Retire by rotations. By rotations તો મતલબ શું થશે? First director, who is the person who is appointed as a first director, will get retired first, clear? તો આપણે એના માટે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું. A, B and C, they are appointed as director in the first annual general meeting. Second annual general meeting માં again you have to elect the 2 directors. તો કોણ આવશે? D, A, B, C હતા, D, E બે આવ્યા. હવે કોણ રિટાયર થશે? First come first, that is the A and B. So આ વસ્તુ હતી appointment of the director at a general meeting. Then the appointment of the director by board. The name itself suggests by board. That means here the director themselves appoint the directors. Here shareholders does not have a right to interfere in the meeting. That means the shareholder will not elect the director over here. The board of director elect the director. એમાં આપણે 3 જોયા હતા, A, B and C. That is the additional director, casual vacancy and the alternate director. Additional director, the name itself suggests additional, વધારાના, clear? So whenever the company required to perform the additional task, whenever the company required to perform the additional responsibility and they required to manage the additional project, in order to meet with the additional requirement and the responsibility, they required to appoint the additional person. So that known as additional director. વધારાના કામ માટે વધારાના directorની appointment અહીંયા કરશું. So additional director hold the office of the director until the work gets over, clear? કામ પતશે નહીં ત્યાં સુધી રહેશે. As soon as the project gets over, position get discharged, clear? Next છે casual vacancy. Casual vacancy નો મતલબ શું થશે? Sudden fall in the suddenly the position of the director fall vacant, clear? એની અંદર આપણે શું જોયું હતું કે due to the any of the genuine reason in between the year, the position of the director fall
વેકેન્ટ. ક્લિયર? ડ્યુ ટુ ધ ડેથ ઓફ ધ ડિરેક્ટર્સ, ડેથ થઈ જાય છે કાં તો ઇનકેપેબિલિટી થઈ જાય છે, ઓર ધ ડિરેક્ટર મે ડિક્લેર્ડ ઇનસોલ્વન્ટ. આવી કોઈ પોઝિશન્સ ઊભી થાય અને ઇન બિટવીન ધ યર ડિરેક્ટરની પોઝિશન્સ વેકેન્ટ થાય છે. હવે આખું સપોઝ 6 મહિના કમ્પ્લીટ થયા છે તો બાકીના 6 મહિના ડિરેક્ટર વગર કંપની ચાલશે નહીં, અને 6 મહિના પહેલાં વર્ષના વચ્ચે એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગ થશે નહીં. સો દે હેવ ટુ વેઇટ ફોર 6 months. આ 6 months માટે they will appoint the casual director. Casual director will hold the office till next AGM. પ્રોપરલી પાછી નેક્સ્ટ AGM વર્ષના અંતે આવશે, શેરહોલ્ડર વિલ ઇલેક્ટ ધ અગેન ન્યૂ ડિરેક્ટર. ત્યાં સુધી કેઝ્યુઅલ વેકેન્સીમાં એ ડિરેક્ટર રહેશે. દેન ધી ઓલ્ટરનેટ ડિરેક્ટર. ધ નેમ ઇટ સેલ્ફ સજેસ્ટ ઓલ્ટરનેટ. If the office of the director fall vacant for more than 3 months, or if any of the director fails to attend the 3 consecutive meeting of the director, then in that particular case required to appoint the alternate directors. કોઈ પણ directors છે 6 months સુધી સપોઝ ફોરેન ટૂર પર છે, કોઈ પણ રીઝન્સથી ફોરેન વર્ક પર છે, he is not able to attend the meeting, he is not able to attend the office, તો એની જગ્યાએ 6 months એક નવા ડિરેક્ટર અપોઇન્ટ કરવામાં આવશે. he is known as alternate director. As soon as the original director join the office, alternate director gets retired. Clear? Then the appointment of director by third party. Third party, that means the other than shareholders. Clear? ત્રાહિત પાર્ટી આપણે જેને કહીએ છીએ, that is the third party. Clear? So appointment of the director by third party, that means here either the central government, CLB, that is the company law board, or the financial institutions, or a bank, or the debenture holder, any of the persons appoint the director, they are known as the appointment of the director by third party. Next છે appointment of the director by proportional voting system. That means here you require to study the method for elections. That means by which method director gets elected. Clear? એની અંદર શું હતું, આપણે શું જોયું હતું? 3 methods. Straight majority, that means the person who gets the highest voting get elected as a director. Second શું જોયું હતું? Cumulative voting systems. એની અંદર આપણે શું જોયું હતું? Cumulative voting system ની અંદર one share against the many vote. Clear? સો એક શેર હશે બટ નંબર ઓફ ડિરેક્ટર્સ જેટલા પણ ઇલેક્શન્સમાં હશે એટલા વોટ મળશે. સપોઝ 2 directors are there for the elections, then the one shareholder will have a 1 share and 2 voting rights. Suppose if I hold a 20 shares, then I have a 40 voting power. Clear? Then the appointment of the director by central government. Central government, that means here the central government appoint the board, appoint any person as a director and required to be in a board. A board of directors na group માં રહેશે and he required to report directly to the central governments. Clear? So આ મેં તમને એક યસ્ટરડેનું રિકેપ આપી દીધું કે આ આપણે એક મેજર ટોપિક કરેલું હતું એ. સો ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ન્યૂ ટોપિક. આજે આપણે નવા ટોપિક જોઈએ છીએ. આજના આપણા ટોપિક રહેશે દેટ ઇઝ ધ પાવર ઓફ ડિરેક્ટર્સ, ડ્યુટીઝ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, લાયબિલિટીઝ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. We are starting with the powers of directors. પાવર્સ ઓફ ડિરેક્ટર્સનો મતલબ શું થશે? પાવર્સ મીન્સ સત્તા. ડિરેક્ટર્સ પાસે કઈ કઈ સત્તા છે, કયા કયા કામ કરશે. સો અહીંયા તમારે લોકોએ યાદ રાખવાનું છે, તમારા લીથોની અંદર બાયફર્ગેશન આપેલું છે કે પાવર્સ એક્સરસાઇઝડ ઓર પાવર્સ ડેલિગેટેડ બાય શેર હોલ્ડર્સ, પાવર ટુ બી એક્સરસાઇઝડ બાય રિઝોલ્યુશન પાસ્ડ એટ અ જનરલ મીટિંગ, એન્ડ ધી power which are basically delegated by Companies Act. આ અલગ અલગ 3 બાયફર્ગેશન મેં આપ્યા છે, but don't bifurcate in examinations. Clear? એક્ઝામ્સની અંદર you have to prepare the first of all chart for the same. પાવર્સ ઓફ ડિરેક્ટર્સ લખો છો એ પહેલાં જ એક ચાર્ટ મેન્શન કરી દો છો, એની અંદર તમારે 3 વસ્તુ મેન્શન કરી દેવાની છે. પાવર ઓફ ડિરેક્ટર્સની અંદર ફર્સ્ટ તમારે ચાર્ટ મૂકી દેવાનો છે અને લખવાનું છે power by board of directors. Clear? Power by board of directors. એની અંદર તમારે બાયફર્ગેશન આ રીતના કરવાનું છે. ફર્સ્ટ ચાર્ટની અંદર ફર્સ્ટ લાઇનની અંદર શું આવશે? પાવર એક્સરસાઇઝડ બાય બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. સેકન્ડ લખવાનું છે વિથ ધી કન્સેન્ટ ઓફ શેર હોલ્ડર્સ, અને થર્ડ ટોપિક તમે શું લખશો? અધર પાવર્સ.
આ 3 બાયફર્ગેશન આપી દેશો. દેટ મીન્સ assessor will come to know about the same thing કે ભાઈ the students are aware about the bifurcations. એને ખબર પડી જશે કે તમને એ bifurcations ખબર છે, three ways તમને ખબર છે. then just list out the powers of directors. clear? so first કયા કયા પાવર્સ છે એ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની અંદર એક રિઝોલ્યુશન્સ, ઓર્ડિનરી રિઝોલ્યુશન્સથી મળશે. ટુ મેક અ કોલ, દેટ મીન્સ ટુ રિસીવ અ કોલ, ટુ ડિમાન્ડ અ કોલ ઓન અ શેર્સ, ઇટ મીન્સ શેર ઉપર હપ્તા બોલાવવાની વાત છે. ક્લિયર? સેકન્ડ, ટુ ઇશ્યુ ધ ડિબેન્ચર્સ. To issue the debentures, so whenever the company required borrowed capital, they have a right to issue the debenture. To invest the fund, to invest the fund of the company. If the company have a surplus amount, then in that particular case, directors has a right to invest the fund in a separate investment plan. ક્લિયર? સો અહીંયા યાદ રાખવાનું, પાવર્સ ઓફ ડિરેક્ટર પૂછાય તો મેં જેમ આગળ લખ્યું છે એવી જ રીતના સ્લાઇડમાં 3 પાવર આવી રીતના પહેલાં લખી નાખવાનો, પાવર્સ ઓફ ડિરેક્ટર હેડિંગ આપીને. ધેન આફ્ટર આખા બધા પાવરનો આવી જ રીતના લિસ્ટ કરી નાખવાનું રહેશે. કે અમુક પાવર્સ કેવા હશે તે કહે કે ભાઈ એક્સરસાઇઝ બાય ધ રિઝોલ્યુશન પાસ્ડ એટ બોર્ડ મીટિંગ. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મિટિંગની અંદર જ એ બધા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ નક્કી કરશે કે આટલા પાવર આપણે એક્સરસાઇઝ કરી શકશું, આટલા કામ આપણે કરવા પડશે, આપણી પાસે આટલા પાવર્સ રહેશે. શું કામ એના આટલા પાવર્સ રહેશે? ઇન ઓર્ડર ટુ મેનેજ ધ કંપની મેનેજમેન્ટ. કંપનીનું સંચાલન કરવા માટે આપણી પાસે આટલી સત્તા તો હોવી જ જોઈએ. સેકન્ડ શું કહેવામાં આવે છે? પાવર ડેલિગેટેડ બાય શેર હોલ્ડર્સ એટ અ જનરલ મિટિંગ. સામાન્ય સભાની અંદર શેર હોલ્ડર્સ એ લોકોને પાવર્સ આપે છે કે કંપનીનું સંચાલન કરવા માટે તમને આટલી સત્તાઓ આપે છે. અને અધર્સ પાવર એ ક્યાંથી મળે છે? કંપની ધારા આપે છે કે કંપની એક્ટ એવું કહે છે કે ભાઈ સંચાલકોને કાયદા દ્વારા આટલા પાવર્સ મળે છે ટુ મેનેજ ધ કંપની, કંપનીનું સંચાલન સ્મૂધલી સંભાળવા માટે. ક્લિયર? તમે ફર્સ્ટ છે ટુ મેક કોલ ઓન શેર ઉપર હપ્તા બોલાવવાનો. ટુ ઇશ્યુ ધ ડિબેન્ચર, જ્યારે પણ ઊંચીની મૂડીની જરૂર પડે ત્યારે ડિબેન્ચર બહાર પાડવાનો. ક્લિયર? ટુ ઇન્વેસ્ટ ધ ફંડ ઓફ ધ કંપની. ક્લિયર? કંપનીની કોઈ સરપ્લસ છે તો કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનમાં એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરી શકશે કંપનીના નામે. ટુ મેક લોન, કંપનીના નામે ઉછીના લઈ શકશે. ટુ ફિલ અ કેઝ્યુઅલ વેકેન્સી, જે આપણે હમણાં જોયું હતું અપોઇન્ટમેન્ટ બાય બોર્ડ, એમાં કેઝ્યુઅલ વેકેન્સી સેમ થિંગ. ટુ એન્ટર ઇન ટુ અ કોન્ટ્રાક્ટ, કંપનીના નામે કરાર કરી શકે છે. બિકોઝ કંપની ઇઝ એન આર્ટિફિશિયલ પર્સન, કંપની કેન નોટ એન્ટર ઇન ટુ ધ એની કોન્ટ્રાક્ટ બાય હિઝ ઓન. કંપની પોતાના રીતના તો કોઈ સિગ્નેચર નહીં કરી શકે, કરાર વાંચી નહીં શકે, એટલે કંપનીના બદલામાં કરારો કરવાની સત્તા કોને છે? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને. To receive a notice of disclosure of director interest in any contract. કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે, કોઈ પણ કરાર કરે છે, એમાં કંપનીનું હિત શું છે, સંચાલકો શું કામે નહીં કરાર કરે છે? they have to disclose the interest. clear? for the same. To receive the notice of disclosure of shareholdings of director. સંચાલકોએ કેટલા લાયકાતના શેર ખરીદેલા છે એને એ ડિસ્ક્લોઝ કરવું પડશે જાહેર જનતાને. ક્લિયર? સો રિક્વાયર્ડ ટુ ડિસ્ક્લોઝ શેર હોલ્ડિંગ્સ. ક્લિયર? એને કેટલા શેર ખરીદેલા છે, કેટલા પર્સન્ટેજ શેર કંપનીના એની પાસે છે એ એને કહેવું પડશે. ક્લિયર? ટુ અપોઇન્ટ ધ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઓફ ધ કંપની ઓર ધ મેનેજર ઓફ ધી કંપની. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર્સ કોણ કેવી રીતના અપોઇન્ટ થશે? તો કે કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર છે, સપોઝ 12 ડિરેક્ટર છે, એ 12 ડિરેક્ટર છે એ પરમનન્ટ આખો દિવસ તો ડિરેક્ટર તરીકે કંપનીમાં બેસતા નથી, પણ આખો દિવસનું રૂટીન સંચાલન છે એ કોણ સંભાળશે? તો કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર પોતાના જ ગ્રુપમાંથી 12 જણામાંથી જ એક ફૂલ ટાઈમ ડિરેક્ટર અપોઇન્ટ કરશે અને હી ઇઝ નોન એઝ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. ક્લિયર? તો અહીંયા શું કહે છે? અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. ટુ અપોઇન્ટ એઝ અ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઓર ધ મેનેજર ટુ મેક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કંપનીના નામે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકશે. ટુ રિકમેન્ડ ધ ડિવિડન્ડ, એ આપણે ડિવિડન્ડના ચેપ્ટરમાં લાસ્ટ યર જ જોયું હતું. ટુ રિકમેન્ડ ધ રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ ટુ શેર હોલ્ડર્સ અપ્રુવલ આપશે, પણ રિકમેન્ડ કોણ કરશે? ડિરેક્ટર્સ. ટુ સેલ, લીઝ ઓર અધરવાઇઝ ડિસ્પોઝ ઓફ ધ અસેટ્સ ઓફ ધી કંપની, કંપનીની કોઈ પણ મિલકતો વેચવી છે તો વેચી શકશે અને કોઈને લીઝ ઉપર ભાડાપટ્ટા ઉપર આપવી છે તો પણ એ આપી શકશે કંપનીના નામે. ટુ રિમિટ ઓર ગીવ ફોર ધ રીપેમેન્ટ ઓફ ધ ડેટ, દેટ ઇઝ અ એક્સટેન્ડ ધ ટાઈમ લિમિટ ઓર રિમિટ એટલે જતું કરવું, સેટ ઓફ કરી દેવું. ક્લિયર?
ક્યાંય એવું લાગશે તો કોઈ દેવા હશે તો એ સેટ ઓફ કરી દેશે, કાં તો દેવા ચૂકવવાનો સમય મર્યાદા વધારી દેશે. ટુ ઇન્વેસ્ટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ કમ્પેન્સેશન રિસીવ્ડ બાય કંપની. કમ્પેન્સેશન એટલે વળતર. કંપનીને કોઈ વળતર મળેલું છે તો આવા કેસની અંદર કંપનીને જે વળતર મળેલું છે એ વળતર છે એ પાછું ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરશે. કોઈ કંપની ઉપર ક્લેમ કરેલો છે, કાં તો કંપનીએ કોઈ ઉપર ક્લેમ કરેલો છે 5 કરોડ રૂપિયા કમ્પેન્સેશન આવ્યું તો 5 કરોડ એ ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરી શકશે. ક્લિયર? To contribute the charitable or the other fund or the welfare of the employee of the any amount, the aggregate of which in any financial year exceed the 50,000 or the 5% of the average profit, whichever is greater. શું કહે છે? કોઈ પણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકશે, કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીને કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકશે, કાં તો કોઈ વેલફેર એમ્પ્લોઈઝ વેલફેરમાં વાપરી શકશે રૂપિયા. પણ કેટલા રૂપિયા વાપરી શકશે? 50,000 રૂપિયા, કાં તો નેટ પ્રોફિટના 5%, જે વધારે હશે એટલું એ વાપરી શકશે અને ટેક્સ પર્પઝમાં એ રિલીફ માગશે. ક્લિયર? ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ ધ મની ટુ ધ પોલિટિકલ પાર્ટી ફોર ધ પોલિટિકલ પર્પઝ. સો મોટી મોટી કંપનીઓ છે એ પોલિટિકલ પાર્ટીઝને ચેક આપે છે અને એ ટેક્સમાંથી એને ફ્રી મળશે. ક્લિયર? નાઉ ધ ડ્યુટીઝ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. એઝ આઈ સેડ અર્લિયર, પાવરની અંદર આપણે જેમ વાત કરી હતી એમ જ હું ડ્યુટીઝમાં તમને કહું છું. સૌથી પહેલાં લખી નાખવાનો ડ્યુટીઝ ઓફ ડિરેક્ટર, ચાર્ટ મૂકી દેવાનો, સ્ટેચ્યુટરી ડ્યુટી અને જનરલ ડ્યુટી. સ્ટેચ્યુટરી ડ્યુટી દેટ ઇઝ ધ લીગલ ડ્યુટી, કાયદાકીય ફરજો. ક્લિયર? ડ્યુટીઝ ઓફ ધ ડિરેક્ટર એટલે ફરજ, કાયદાકીય ફરજ. તો આની અંદર શું આવશે? કઈ કઈ કાયદાકીય ફરજો છે ભાઈ? તે કહે કે ભાઈ કાયદાએ અહીંયા અમુક ફરજો આપેલી છે કે જે વ્યક્તિ કંપનીમાં સંચાલક તરીકેની કાર્યવાહી બજાવે એને આટલી એટલી ફરજો નિભાવવાની છે. દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્ટેચ્યુટરી ડ્યુટી. કંપનીઝ એક્ટમાં એ દર્શાવેલ છે. અને જનરલ ડ્યુટી એટલે કે આ કેવી ડ્યુટી હોય છે? તો કે ઇમ્પોઝડ બાય કંપની. કંપનીએ આપેલી હોય છે કે જો તમારે આ કંપનીમાં સંચાલક તરીકેની ફરજ બજાવવી છે તો આવા કેસની અંદર તમારે આવી ડ્યુટી પરફોર્મ કરવાની રહેશે. ક્લિયર? સો ડ્યુટીઝ ઓફ ડિરેક્ટર્સની અંદર બે આવશે, સ્ટેચ્યુટરી ડ્યુટીઝ એન્ડ જનરલ ડ્યુટીઝ. ક્લિયર? સ્ટેચ્યુટરી ડ્યુટીઝ એટલે કે ડ્યુટીઝ વિચ આર ઇમ્પોઝડ બાય ધ કંપનીઝ એક્ટ 1956 એન્ડ ધ જનરલ ડ્યુટી વિચ ઇઝ ઇમ્પોઝડ બાય કંપની. ક્લિયર? બાય કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ. અહીંયા કંપની સાથેનો જે કરાર છે એમાં એ લખેલું હશે કે જો કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા સંચાલક તરીકે રહે છે તો એને આવી રીતના ફરજો નિભાવવાની રહેશે. એની અંદર મેં કીધું એવી રીતના બાયફોગેશન લીથોમાં આપેલું છે, બટ ડોન્ટ બાયફોગેટ ધ થિંગ્સ. તમારે બાયફોગેશન કરવાની જરૂર નથી, કરતા નહીં, કારણ કે તમે ભૂલી જશો એ ટાઈમે, એક્ઝામ્સ ટાઈમે કે કઈ રીતના બાયફોગેટ કરવાનું છે. એટલે ડાયરેક્ટલી તમે લોકો શું કરશો? આગળ તમે લખી નાખ્યું છે ચાર્ટમાં કે ડ્યુટીઝ આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 પાર્ટ, લીગલ ડ્યુટી એન્ડ જનરલ ડ્યુટી. ક્લિયર? સ્ટેચ્યુટરી ડ્યુટી એ જનરલ ડ્યુટી. એટલે જે અસેસી હશે તમારા પેપર ચેક કરશે અને આઈડિયા આવી જશે કે આમને એ બાયફોગેશન ખબર છે. પછી જસ્ટ લિસ્ટ આઉટ ધ ડ્યુટીઝ ઓફ ડિરેક્ટર. ટુ કન્ડક્ટ ધ સ્ટેચ્યુટરી જનરલ મીટિંગ એન્ડ ધ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી જનરલ મીટિંગ. સ્ટેચ્યુટરી જનરલ મીટિંગ એટલે પ્રથમ કાયદેસરની સભા અને એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી જનરલ મીટિંગ એટલે અસામાન્ય સભા. તો અહીંયા સંચાલકોએ શું કરવું પડશે? પ્રથમ કાયદેસરની સભા અને જ્યારે પણ શેર હોલ્ડર્સ ડિમાન્ડ કરે ત્યારે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી જનરલ મીટિંગ કન્ડક્ટ કરવી પડશે, એ સભાઓ ભરવી પડશે. પ્રિપેર એન્ડ પ્રેઝન્ટ ધ બેલેન્સ શીટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એન્ડ રિપોર્ટ ઓન ધ કંપનીઝ અફેર ઇન્ક્લુડિંગ ધ રિપોર્ટ ઓફ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર એટ જનરલ મીટિંગ. દરેક વાર્ષિક સભા આવે એ પહેલાં બેલેન્સ શીટ બનાવવાની રહેશે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ બનાવવાનું રહેશે, પછી એક વાર્ષિક અહેવાલ બનાવવાનો રહેશે અને એક બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર રિપોર્ટ બનાવવાનો રહેશે. એ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર રિપોર્ટની અંદર આખા વર્ષમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરે શું કામ કરેલું છે અને એનાથી કંપનીને અને શેર હોલ્ડર્સને શું બેનિફિટ થયો છે એ લોકોએ દર્શાવવાનું રહેશે. અપ્રૂવ ધ એન્યુઅલ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. વાર્ષિક સભા પહેલાં જે કોઈ વાર્ષિક નાણાકીય પત્રકો બની જાય એના ઉપર એને કંપનીનો કોમન સેલ લગાવવાનો રહેશે અને પોતાના સિગ્નેચર કરવાના રહેશે. અપ્રુવલ એટલે માન્યતા આપવાની રહેશે. ટુ અપોઇન્ટ ધ ફર્સ્ટ ઓડિટર ઓફ કંપની, ટુ અપોઇન્ટ ધ કોસ્ટ ઓડિટર ઓફ ધ કંપની, ટુ અપોઇન્ટ ધ સેમ છે ટુ અપોઇન્ટ ધ કોસ્ટ ઓડિટર ઓફ કંપની, ટુ મેક અ ડિક્લેરેશન ઓફ સોલ્વન્સી. આપણે જોઈ લીધું હતું
જ્યારે કંપની સ્વૈચ્છિક રીતે વિસર્જન થાય છે એટ ધેટ ટાઈમ યુ રિક્વાયર ટુ પ્રિપેર ધ ડિક્લેરેશન ઓફ સોલ્વન્સી. તો સદ્ધરતાનું જાહેરનામું કરવાનું છે ઇન કેસ ઓફ મેમ્બર્સ વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ. આપણે વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ ચેપ્ટરમાં જોઈ લીધું છે. ટુ ફાઇલ ધ રિટર્ન ઓફ અલોટમેન્ટ. અલોટમેન્ટ એટલે વહેંચણી. વહેંચણી થઈ જાય, શેરની વહેંચણી અરજી આવે શેરની, એના પછી શેરની વહેંચણી થઈ જાય એટલે એ લોકોએ લખવાનું છે, એટલે કે આરઓસીની અંદર મોકલવાનું છે કે શેરની વહેંચણી કયા પ્રમાણમાં કરેલી છે. ક્લિયર? નોટ ટુ ઇસ્યુ ધ ઇરરિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર ઓર રિડીમેબલ આફ્ટર 20 years. એટલે કે ઇરરિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ ભારતમાં આપણે ઇન્ડિયાની અંદર ઇસ્યુ થતા જ નથી, કરવા નથી. અને જ્યારે પણ પ્રેફરન્સ શેર ઇસ્યુ કરે તેની મેચ્યુરિટી પાકતી તારીખ મહત્તમ કેટલા વર્ષોની હોવી જોઈએ? 20 વર્ષથી વધારે પાકતી તારીખના પ્રેફરન્સ શેર બહાર પાડવાના નથી. નેક્સ્ટ, ટુ ડિસ્ક્લોઝ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઓફ ધ કંપની. કંપનીના હરેક વ્યવહારો છે એમાં કંપનીનું અને શેરધારકોનું શું હિત છે એ એને દર્શાવવાનું છે. ટુ અટેન્ડ ધ બોર્ડ મિટિંગ. જેટલી પણ કંપનીની મિટિંગો થાય છે તમામ મિટિંગમાં એમની હાજરી જરૂરી છે. ટુ ટેક એન્ડ પે ફોર ધ ક્વોલિફિકેશન ઓફ શેર. જ્યારે સંચાલકની નિમણૂક થઈ જાય ત્યારથી 2 મહિનાની અંદર એને લાયકાતના શેર ખરીદી લેવાના છે ને લાયકાતના શેર ઉપર ભરણું ભરી દેવાનું છે. એ એની ફરજ છે. એવરી પબ્લિક કંપની હેવિંગ ધ પેડ અપ કેપિટલ ઓફ નોટ લેસ દેન 5 crore ઓફ રૂપીઝ શેલ કોન્સ્ટિટ્યુટ ધ ઓડિટ કમિટી ઓફ બોર્ડ. અહીંયા શું કહે છે કે જે કંપની છે એની 5 કરોડથી ઓછી પેડ અપ કેપિટલ નથી, 5 કરોડથી વધારે પેડ અપ શેર કેપિટલ છે, એ લોકો એક ઓડિટ કમિટી બનાવવાની છે. અને ઓડિટ કમિટી કોણ ફોર્મ કરશે? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. ક્લિયર? ટુ મેક ધ ડિસ્ક્લોઝર ઓફ શેર હોલ્ડિંગ્સ. કંપનીના ડિરેક્ટરે કેટલા શેર હોલ્ડ કરેલા છે ઓવરઓલ, બરોબર છે, એને ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ, જનરલ ડ્યુટીઝ. જનરલ ડ્યુટીઝનો મતલબ શું થશે અહીંયા? કે આ એક સામાન્ય ફરજો છે. ક્લિયર? કે જે એને કંપની અને શેરધારકો તરફ બજવવાની રહેશે. એમાં ફર્સ્ટ છે ડ્યુટી ઓફ ગુડ ફેથ. ડ્યુટી ઓફ ગુડ ફેથ દેટ મીન્સ ટુ એક્ટ ઇન અ ઓનેસ્ટ મેનર, ટુ એક્ટ વિથ ધ ઓનેસ્ટી. એને કંપનીમાં પ્રામાણિકતાથી કામ કરવાનું છે. રિક્વાયર્ડ ટુ વર્કઆઉટ ફોર ધ બોનાફાઇડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ શેર હોલ્ડર્સ એન્ડ કંપની. કંપની અને શેરધારકોના હિતમાં એને કામ કરવાનું છે, નહીં તો પોતાના હિતમાં. ક્લિયર? પોતાનો પર્સનલ ગેઇન, પોતાનો લાભ, અંગત લાભ જોવાનો નથી. ડ્યુટી વિથ ધ રીઝનેબલ કેર. That means the required to exercise the some degree of skills and diligence. એટલે કે પોતે આવડતથી કામ કરવાનું છે. Should not exercise the gross negligence. બેદરકારી કામમાં જરા પણ રાખવાની નથી. Duty to attend the meeting. જેટલી પણ બોર્ડ મિટિંગ થાય, he is bound to attend all the meetings of board of director. કંપનીની જેટલી પણ મિટિંગ થાય બધી જ બોર્ડ મિટિંગ એને અટેન્ડ કરવાની રહેશે. To work in a capacity of agent, trustee and as an organ of the company. Organ એટલે એક અંગ. કંપનીના એક અગત્યના અંગ તરીકે કામ કરવાનું છે, એજન્ટ તરીકે કામ કરવાનું છે, એક ટ્રસ્ટી તરીકે કામ કરવાનું છે, કંપનીના એક પાર્ટનર તરીકે કામ કરવાનું છે. Not to delegate duty unless permitted by the Companies Act or the Article of Association cannot delegate the duty. Delegate કરવું એટલે સોંપવું. સંચાલકોએ જે ફરજ નિભાવવાની છે એને જાતે જ નિભાવવાની છે, એ કોઈને સોંપી શકશે નહીં. સંચાલકીય ફરજ સંચાલકે ખુદે જ અહીંયા નિભાવવાની રહેશે, એ કોઈને એ ફરજ સોંપી શકાશે નહીં. નેક્સ્ટ છે લાયબિલિટીઝ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. લાયબિલિટીઝ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એટલે કે અહીંયા સંચાલકો ઉપર કઈ કઈ જવાબદારીઓ આવી પડે છે, એને કઈ રીતના જવાબદારી નિભાવવી પડે છે. દેટ ઇઝ ધ લાભ. અહીંયા પણ મેં કીધું એવી રીતના પાવર અને ડ્યુટીઝમાં કર્યું તો એવી જ રીતના લાયબિલિટીઝનું બાયફર્ગેશન એક્ઝામમાં લખવાની જરૂર નથી. સીધું લિસ્ટ આઉટ કરી દેજો ચાર્ટ મૂકીને. 3 લાયબિલિટી: લાયબિલિટી ટુવર્ડ ધ કંપની, લાયબિલિટી ટુવર્ડ ધ થર્ડ પાર્ટી એન્ડ ક્રિમિનલ લાયબિલિટી. ક્લિયર? આ 3 વસ્તુનો ચાર્ટ મૂકી દેજો અને પછી સીધી લાયબિલિટીનું લિસ્ટ કરીને મૂકી દેજો. સો લાયબિલિટી ટુવર્ડ ધ કંપની પ્રત્યેની શું જવાબદારી છે? કાલ સવારે એને કંપની પ્રત્યે શું જવાબદારી રહેશે? એટલે કે કઈ એવી પ્રવૃત્તિ કરશે કે જેમાં એ કંપનીને જવાબદાર થશે, કંપનીને નુકસાન ચૂકવવા જવાબદાર થશે. લાયબિલિટી ટુવર્ડ ધ થર્ડ પાર્ટી.
ત્રાહિત પાર્ટીને જવાબદાર થશે. કંપની નુકસાન નહીં ચૂકવે, વ્યક્તિગત નુકસાન ચૂકવણી કરવી પડશે ને ક્રિમિનલ લાયબિલિટી. ક્લિયર? સો એની અંદર લિસ્ટ જ કરી નાખવાનું છે. ફોર અલ્ટ્રા વાયરસ એક્ટ. અલ્ટ્રા વાયરસ એક્ટ એટલે કેવી એક્ટ? કે એક્ટ વિચ ઇઝ ધ બિયોન્ડ ધ સ્કોપ ઓફ મેમોરેન્ડમ એન્ડ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્રની સત્તા બહારના કોઈ પણ કાર્યો કરશે તો એ કાર્યોથી કંપનીને જે કોઈ નુકસાન થશે એના માટે વ્યક્તિગત રીતના જવાબદાર થશે નુકસાન ભરવા માટે. ફોર ધ બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ. અહીંયા બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ એટલે વિશ્વાસનો ભંગ કરવો છે. ઇફ હી વિલ મેક અ સિક્રેટ પ્રોફિટ and they utilize the funds of the company for his personal purpose. કાલ સવારે ગુપ્ત નફો કરે છે કે કાલ સવારે કંપનીની મિલકત પોતાના વ્યક્તિગત લાભાર્થે વાપરે છે તો આવા કેસની અંદર કંપનીને જે કોઈ નુકસાન થયું હશે એ ભરપાઈ કરવા માટે એ વ્યક્તિગત રીતના જવાબદાર છે, એની વ્યક્તિગત મિલકત જવાબદાર રહેશે. ફોર ગ્રોસ નિગ્લિજન્સ. જો કોઈ પણ બેદરકારી દાખવે છે અને એનાથી કોઈ પણ વ્યવહારમાં કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં બેદરકાર રહે છે અને ઇફ ધ કંપની ઇન્કર ધ લોસ ડ્યુ ટુ ધીસ થિંગ્સ, આ વસ્તુને લીધે કંપનીને નુકસાન થાય છે તો આવા કેસની અંદર કોણ નુકસાન ભરપાઈ કરશે? વ્યક્તિગત રીતના ડિરેક્ટર. વિલફુલ મિસકન્ડક્ટ. મિસકન્ડક્ટ એટલે મિસઅપ્રોપ્રિએટ બિહેવિયર, ગેરવર્તણૂક. જો કોઈ પણ મિસકન્ડક્ટ કરશે અને એ મિસયુઝ કરશે પ્રોપર્ટીનો, કંપનીનો, અને એના ગેરવર્તણૂકથી કંપનીને કોઈ નુકસાન થાય છે તો એને ભરપાઈ કરવું પડશે. ફોર અ મિસરિપ્રેઝન્ટેશન ઇન ધ પ્રોસ્પેક્ટસ, જે આપણે લાસ્ટ સેમિસ્ટરમાં ભણી ગયા હતા, લાયબિલિટી ફોર ધ મિસરિપ્રેઝન્ટેશન ઇન ધ પ્રોસ્પેક્ટસ. એમાં સિવિલ લાયબિલિટી પણ જોઈ લીધી હતી, ક્રિમિનલ લાયબિલિટી પણ જોઈ લીધી હતી. ફોર એક્ટિંગ ઇન ધેર ઓન નેમ. કંપનીના નામે એને કાર્યવાહી કરવાની છે પણ પોતાના નામે જો કોઈ પણ કરાર કરે તો કંપની એના માટે જવાબદાર નથી. એને પોતાના નામે કર્યું છે, વ્યક્તિગત નામે કરાર કરેલો છે તો વ્યક્તિગત રીતના એની મિલકત વ્યક્તિગત રીતના જવાબદાર થશે. ફોર અ બ્રીચ ઓફ વોરંટી, દેટ મીન્સ ટુ અન્ડરટેક ધ અલ્ટ્રા વાયરસ એક્ટ. જે કોઈ કામ એને કરવાના નથી, કંપનીના આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્રની સત્તા બહારના કાર્યો હાથ ધરશે તો એના માટે પર્સનલી લાયબલ થશે. અનલિમિટેડ લાયબિલિટી. જો એ અમર્યાદિત જવાબદારી લેશે તો કંપનીના દેવા ચૂકવવા માટે એની વ્યક્તિગત મિલકત પણ જવાબદાર રહેશે. ફ્રુડુલન્ટ ટ્રેડિંગ એટલે કે જો કોઈ પણ ડિરેક્ટર્સ ખોટું કામ કરશે તો આવા કેસની અંદર દેવું ચૂકવવા માટે વ્યક્તિગત રીતના જવાબદાર થશે. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ એ 2000ની અંદર કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ નામનો કન્સેપ્ટ આવ્યો, એની અંદર કીધું છે. એની અંદર આપણા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું કીધું છે. એટલે કે દર વર્ષે વાર્ષિક અહેવાલની સાથે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ પણ બનાવવાનું છે, જેમાં આખા વર્ષ દરમિયાન એમને કેટલા કાર્યો કર્યા છે, એનાથી કંપનીને શું બેનિફિટ થયું છે એ લખવાનું છે. અને કંપનીને એ ડિરેક્ટર્સ આર અકાઉન્ટેબલ ટુ ધ કંપની એન્ડ ધ શેરહોલ્ડર્સને અને કંપનીને જવાબ દેવા માટે જવાબદાર છે. તો અહીંયા એ રિપોર્ટ બનાવવાનો છે. રિપોર્ટ નહીં બનાવે તો એ વ્યક્તિગત રીતના જવાબદાર થશે. નેક્સ્ટ, ફેઝ ટુ ફાઇલ ધ રિટર્ન ઓફ અલોટમેન્ટ વિથ રજિસ્ટર. આપણે જોયું હતું ને ડ્યુટીઝ ઓફ ડિરેક્ટરમાં રિક્વાયર્ડ ટુ ફાઇલ ધ રિટર્ન ઓફ અલોટમેન્ટ. વહેંચણી કયા પ્રમાણમાં કરેલી છે, કેવી રીતના કરેલી છે એ આખું આરઓસીમાં કહેવું પડશે. શેરની વહેંચણી થઈ ગઈ પણ રિટર્ન ઓફ અલોટમેન્ટ ફાઇલ નથી થયું તો દે આર પર્સનલી રેસ્પોન્સિબલ ફોર ધ સેમ. Phase to keep the register of member and debenture holders. Clear? Phase to prepare and present the annual account in annual general meeting. વાર્ષિક સભા આવી ગઈ છે પણ નાણાકીય પત્રકો હજી બન્યા નથી, ઓડિટ થયા નથી, નહીં ચાલે. For holding the office of more than 15 companies. 15 કંપની કરતાં વધારે ડિરેક્ટરશીપ ચાલુ જ રાખે છે. આગલી કંપનીમાંથી રિઝાઇન આપવાનું છે, 15 દિવસની અંદર એ આપતા નથી તો 15 દિવસ પછી એના સામે કાર્યવાહી કાનૂની થશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ટોપિક છે દેટ ઇઝ ધ વેકેશન ઓફ ધી ઓફિસ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. વેકેશન ઓફ ધી ઓફિસ ઓફ ડિરેક્ટર્સનો મતલબ શું થશે? આ સમર વેકેશનની વાત કરતા નથી પણ આ કયા વેકેશનની વાત આપણે કરીએ છીએ અહીંયા કે ભાઈ ઇફ ઇન બિટવીન ધ યર
ઓફિસ ઓફ ધ ડિરેક્ટર ફોલ વેકેન્ટ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ વેકેશન ઓફ ડિરેક્ટર. વર્ષના વચ્ચે તો આપણને ખબર છે કે દર વાર્ષિક સભાની અંદર સંચાલકોની નિમણૂકી અને નિવૃત્તિ થશે. દર વાર્ષિક સભાની અંદર એટલે દર વર્ષે એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગ હશે ત્યારે જ ડિરેક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ થશે અને રિટાયરમેન્ટ થશે. પણ જો વર્ષના વચ્ચે એ જગ્યા ખાલી પડે છે તો એને કહેવામાં આવે છે વેકેશન ઓફ ડિરેક્ટર્સ. તો આને સિમ્પલ વસ્તુમાં એમ યાદ રાખવામાં આવે, વેકેશન ઓફ ધ ડિરેક્ટર મીન્સ ઇફ ધ પોઝિશન ઓફ ધ ડિરેક્ટર ફોલ વેકન્ટ ઇન બિટવીન ધ ટુ AGM. બે વાર્ષિક સભાની વચ્ચે જો સંચાલકની જગ્યા ખાલી પડે તો એને કહેવામાં આવે છે વેકેશન ઓફ ડિરેક્ટર્સ. ક્લિયર? કયા કયા સંજોગોમાં પોઝિશન વેકેન્ટ પડે છે? થઈ ગઈ કે ભાઈ ફેલ્સ ટુ ઓબ્ટેન ધ ક્વોલિફિકેશન ઓફ શેર વિધિન ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ટાઈમ પીરિયડ. સમય મર્યાદા એક છે, એ સમય મર્યાદાની અંદર પોઝિશન ઓફ ડિરેક્ટર fails to obtain the qualification of shares within the prescribed time limit. અહીંયા આપણે વાત કરી હતી કે જો કોઈ વ્યક્તિને કંપનીમાં સંચાલક તરીકે બનવું છે તો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર કેસ કોઈ શૈક્ષણિક લાયકાતની જરૂર નથી. એઝ ફાર એઝ ધ એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશન ઇઝ કન્સર્ન ધ કંપનીઝ એક્ટ ઇઝ ક્વાઇટ સાયલન્ટ વન. પણ હા, અહીંયા શું કીધેલું છે કે ભાઈ ઇફ ધ પર્સન વોન્ટ્સ ટુ બીકમ અ ડિરેક્ટર ઇન અ કંપની ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર કેસ દે રિક્વાયર ટુ પરચેસ એન્ડ પે ફોર ક્વોલિફિકેશન ઓફ શેર. અને એની અપોઇન્ટમેન્ટ થાય ત્યાર પછીના 2 મહિનામાં લઈ લેવાના રહેશે. હવે કોઈ AGMની અંદર કોઈ વ્યક્તિની ડિરેક્ટર તરીકે અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ પણ એને 2 મહિના પતી ગયા છતાં લાયકાતના શેર ખરીદ્યા નથી અને એના ઉપર ભરણું ભર્યું નથી તો એને કાઢી નાખવામાં આવશે. હવે 3જા મહિને એ તો નીકળી જાય છે પણ એની જગ્યાએ નવી અપોઇન્ટમેન્ટ તો થશે નહીં. શું કામ નહીં થાય? કારણ કે નવી અપોઇન્ટમેન્ટ તો હવે ક્યારે થશે? હજી પછીના 9 મહિના પછી વર્ષ પતશે ત્યારે એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગ થશે એમાં. તો ત્યાં સુધી ડિરેક્ટર્સ પોઝિશન વેકેન્ટ રહેશે. ક્લિયર? અનસાઉન્ડ માઇન્ડ. ક્લિયર? અચાનકથી મેન્ટલ ડિસઓર્ડર થઈ જાય છે. ડિક્લેર ઇનસોલ્વન્ટ. નાદાર જાહેર થઈ જાય છે. સેન્ટેન્સ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ફોર નોટ લેસ ધેન 6 months. કોઈક એવો ઓફેન્સ ગુનો કરે છે કે જેને લીધે એને 6 મહિનાથી વધારાની જેલની સજા થઈ જાય છે. fails to pay for calls on his shares of the company within the 6 months from the last date fixed for the payment of the call. એટલે કે ક્વોલિફિકેશન લાયકાતના શેર ખરીદી લીધા છે પણ એના ઉપર ભરણું કંપનીએ જ્યારે મગાવ્યું તો એના ઉપર એને ભરણું હજી ભર્યું નથી. He absents himself from the meeting of the board without the leave of the absence for the 3 consecutive meetings or the continuous period of 3 months whichever is longer. કીધા કાઢ્યા વગર છેલ્લી 3 મિટિંગથી ભાઈ આવ્યા જ નથી ઓફિસે કાં તો 3 મહિનાથી ઓફિસે આવ્યા નથી whichever is longer તો એને કાઢી નાખવામાં આવશે. Accept the loan or security from the company without obtaining the previous approval of central government. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની પરવાનગીની લીધા વગર કોઈ પણ વસ્તુ ગીરો મૂકી અને કંપનીના નામે ઉછીના લીધા છે એ નહીં ચાલે. fails to disclose to the board his interest in any contract. કોઈ પણ કરાર કંપનીના નામે કરે છે પણ કંપનીને જાણ કરતા નથી, શેર હોલ્ડર્સને જાણ કરતા નથી. declared disqualified by court. he is removed by the ordinary resolution of shareholders. shareholders એને સામાન્ય ખરડો પાસ કરી અને કાઢી નાખ્યો છે. ક્લિયર? એ રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટર્સની અંદર આપણે જોશું ત્યારે ડિટેલથી સમજશું. ક્લિયર? He is a nominee and his connections with the authority who nominated him has ceased. Ceased એટલે સ્ટોપ થઈ જવું, ફ્રીઝ થઈ જવું, બંધ થઈ જવું, પૂરું થઈ જવું. ક્લિયર? અહીંયા શું કહે છે? જે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશને એને નોમિની ડિરેક્ટર તરીકે અપોઇન્ટ કરેલો છે એની સાથેનું એનું કનેક્શન તૂટી ગયું. સપોઝ ICICI બેંકમાંથી ABC કંપનીએ 10 કરોડ રૂપિયા લીધા છે એટલે ICICI બેંકવાળાએ મને ABC કંપનીમાં ડિરેક્ટર તરીકે મૂક્યો પણ હવે હું ICICI બેંક છોડી અને એક્સિસ બેંકમાં જોડાઉં છું તો હું ICICI બેંક સાથેનું મારું કનેક્શન જ નથી તો હું એ કંપનીમાં ડિરેક્ટર તરીકે રહીશ, ICICIના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે હજી રહીશ નહીં. ક્લિયર?
નેક્સ્ટ ટોપિક આજનો આપણો છે દેટ ઇઝ ધ રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એટલે અહીંયા સંચાલકની નિવૃત્તિની વાત કરવામાં આવે છે. જેમ અપોઇન્ટમેન્ટ થાય છે એમ રિટાયરમેન્ટ થાય છે. ક્લિયર? જેવી રીતના કંપનીની અંદર અપોઇન્ટમેન્ટ થાય છે એવી જ રીતના કંપનીની અંદર ડિરેક્ટરનું શું થાય છે? રિટાયરમેન્ટ થાય છે. ક્લિયર? હવે પ્રોવિઝન્સ રિલેટેડ ટુ રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટર, કોઈ સંચાલકનું રિમૂવલ કરવું છે તો એના માટેની કઈ કઈ જોગવાઈઓ છે એની અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે. પણ એ રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટરની પ્રોવિઝન્સ કરશું એ પહેલાં તમને એક આનો ઓવરવ્યૂ આપી દો. આ વસ્તુ કરશું ડિટેલથી, પણ એકવાર તમને ખાલી ઓવરવ્યૂ આપી દો. વેઝ ઓફ રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટર, કઈ કઈ વેમાં સંચાલકને કાઢી શકાય છે? બાય શેર હોલ્ડર્સ પાસિંગ ધ ઓર્ડિનરી રિઝોલ્યુશન એટ એની ટાઈમ ઇવન બિફોર ધ એક્સપાયરી ઓફ ધ ડેટ ઓફ રિટાયરમેન્ટ. શેર ધારકો જેમ સંચાલકોને અપોઇન્ટ કરી શકે છે એમ એને રિટાયર પણ મીન્સ એને કાઢી પણ શકે છે. બાય કંપની લો બોર્ડ, બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, બાય ઓથોરિટી ઓફ નોમિની ડિરેક્ટર. આટલા વેમાં ડિરેક્ટર્સ રિમૂવ થાય છે. 4 વેમાં. એક શેર હોલ્ડર્સ કાઢી શકે છે ડિરેક્ટરને, કંપની લો બોર્ડ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને ઓથોરિટી ઓફ નોમિની ડિરેક્ટર. કેવી રીતના છે એ પહેલાં જોઈ લો. વેઝ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, વેઝ ઓફ રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટર એ પહેલાં વ્યવસ્થિત સમજી લો, પછી તમને પ્રોવિઝન્સ આવડી જશે. એમાં ફર્સ્ટ છે બાય શેર હોલ્ડર્સ. શેર હોલ્ડર્સ 2 રીતના રિમૂવ કરી શકશે ડિરેક્ટર્સને. ફર્સ્ટ, એક તો એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગમાં બાય રિટાયરમેન્ટ બાય રોટેશન, એનો વારો આવે છે ને રિટાયર થઈ જાય છે, એ એક વે. બીજો, શેર હોલ્ડર્સને જેમ કંપનીનું સંચાલન કરવા માટે સંચાલકની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર છે એવી જ રીતના જ્યારે પણ કોઈ શેર હોલ્ડર્સને એવું લાગશે કે ધીસ પર્ટિક્યુલર ડિરેક્ટર ઇઝ નોટ વર્કિંગ ઇન ધ બોનાફાઇડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ કંપનીના હિતમાં કાર્યવાહી નથી કરતા, તો અહીંયા શેર હોલ્ડર્સ ભેગા થઈ બાય પાસિંગ ધી ઓર્ડિનરી રેઝોલ્યુશન, ખાસ ખરડાની પણ જરૂર નથી, સામાન્ય ખરડો પાસ કરી એને એમ લાગે કે કંપનીના હિતમાં ડિરેક્ટર કામ નથી કરતા, ડિરેક્ટર ઇઝ નોટ અપ્રોપ્રિએટ, અયોગ્ય સંચાલક છે, તો ગમે ત્યારે અહીંયા શેર હોલ્ડર સામાન્ય ખરડો પાસ કરી એને કાઢી શકે છે. ઇવન બિફોર ધ એક્સપાયરી ઓફ ટર્મ, એની ઓફિસની ટર્મ ચાલુ છે, હજી રિટાયરમેન્ટનો ટાઈમ નથી આવ્યો પણ એ પહેલાં પણ એને ગમે ત્યારે કાઢી શકશે જો શેર હોલ્ડર્સને એવું લાગે કે આ સંચાલક કંપની માટે યોગ્ય નથી કાં તો યોગ્ય કાર્યવાહી કરતા નથી. ક્લિયર? સેકન્ડ, બાય કંપની લો બોર્ડ. ક્યારે પણ કોઈ કંપની લો બોર્ડમાં એવું લાગશે, કંપનીનો બોર્ડને લોમાં કાયદે મીન્સ કોર્ટને એવું લાગશે કે પર્ટિક્યુલર ડિરેક્ટર ઇઝ નોટ અપ્રોપ્રિએટ, હી ઇઝ નોટ વર્કિંગ ઇન ધ બોનાફાઇડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ કંપની, કંપનીના હિતમાં કાર્યવાહી કરતા નથી, કંપની માટે કામ કરતા નથી, કાં તો ક્યારે પણ એને એવું લાગશે કે જે તે ડિરેક્ટર છે એ જે તે ડિરેક્ટર છે એ મિસમેનેજમેન્ટ કરે છે, ઓપરેસિવ એક્ટ કરે છે, પોતાનું પર્સનલ બેનિફિટ જોવે છે, ફ્રુડલન્ટ ટ્રેડિંગ કરે છે, આવું ક્યારેય પણ લાગશે તો કંપની લો બોર્ડ ઓર્ડર આપશે અને રિમૂવ કરી દેશે ડિરેક્ટર્સને. બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, ક્યારેય પણ એવું લાગશે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને કે કંપનીના ડિરેક્ટર યોગ્ય કાર્યવાહી કરતા નથી તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પણ એને કાઢી શકશે. પણ અહીંયા એટલી વસ્તુ યાદ રાખવાનું, જે સંચાલકની નિમણૂક સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે કરી છે એ આપણે 1/3 પરમનન્ટ ડિરેક્ટર જોયા હતા, સો એની રિટાયરમેન્ટ કોના હાથમાં છે? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના. સો જે ડિરેક્ટરને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અપોઇન્ટ કરશે એનું રિટાયરમેન્ટ પણ કોણ કરશે? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. ક્લિયર? સો કાં તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને એવું લાગશે કે ડિરેક્ટર કામ યોગ્ય નથી કરતા, કાં તો કોઈ બીજા ડિરેક્ટર્સને હવે ટર્મ પૂરી થઈ અને મૂકવા છે, તો ટૂંકમાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ક્યારેય પણ ઓર્ડર કરી અને ડિરેક્ટરનું રિટાયરમેન્ટ ડિક્લેર કરી શકશે. બાય ઓથોરિટી ઓફ નોમિની ડિરેક્ટર. ઓથોરિટી ઓફ નોમિની ડિરેક્ટરનો મતલબ શું છે? જે બેંક, જે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન કે ડિબેન્ચર હોલ્ડરે જે ડિરેક્ટર નોમિની ડિરેક્ટર અપોઇન્ટ કર્યા છે એનું રિમૂવલ પાછું એના જ હાથમાં છે. શેર હોલ્ડર્સ કેન નોટ રિમૂવ હિમ. શેર હોલ્ડર્સ એને રિમૂવ કરી શકતા નથી. સો જે નોમિની ડિરેક્ટર બેંક કે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન અપોઇન્ટ કર્યા છે એનું રિટાયરમેન્ટ પણ કોના હાથમાં છે? બેંક કે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સના હાથમાં છે. ક્લિયર? સો રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટરમાં 4 વેઝમાં થાય. બાય શેર હોલ્ડર્સ. શેર હોલ્ડર્સ 2 રીતના કરશે. એક તો રિટાયરમેન્ટ બાય રોટેશન્સ, જનરલ
વેમાં થાય છે, રિટાયરમેન્ટનો વારો આવ્યો બાય રોટેશન એટલે રિટાયર થાય છે ને ક્યારેક શેર હોલ્ડર્સને એવું લાગે કે ડિરેક્ટર ઇઝ નોટ અપ્રોપ્રિએટ તો એ રિટાયરમેન્ટ ડિક્લેર કરે છે બાય પાસિંગ ધ ઓર્ડિનરી રેઝોલ્યુશન બાય કંપની લો બોર્ડ બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. જે ડિરેક્ટર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે અપોઇન્ટ કર્યા છે એનું રિટાયરમેન્ટ પણ કોના હાથમાં છે? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના. અને ઓથોરિટી ઓફ નોમિની ડિરેક્ટર, જેને નોમિની ડિરેક્ટર અપોઇન્ટ કરેલા છે એ જ પાછા નોમિની ડિરેક્ટરને રિટાયરમેન્ટ આપી શકશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, વેઝ ઓફ રિમૂવલ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરી લીધો. નાવ ધ પ્રોવિઝન ઓફ રિમૂવલ, એ આજે આપણે લેતા નથી. રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટર્સનો ટોપિક અગેન આપણે આવતીકાલના લેક્ચરમાં પ્રોવિઝનથી સ્ટાર્ટ કરશું. વેઝ ઓફ રિટાયરમેન્ટ મેં તમને બહુ ક્લિયરલી કહી દીધા છે. ક્લિયર? આવતીકાલે આપણે રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટર્સ જોશું. પછી છે ડિરેક્ટર આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર, ડીન, રેમ્યુનરેશન ઓફ ડિરેક્ટર. આ ટોપિક પૂરો કરશું એટલે ડિરેક્ટરનો પોર્શન કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અને આવતી જ કાલે એમાં જ એક નવો ટોપિક એડ કરશું, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. એનો તમને ઓવરવ્યૂ આપી દઈશ. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સેમ લાઇક અ ડિરેક્ટર છે, થોડા ઘણા એની અંદર ચેન્જીસ છે. ધેટ આઈ વિલ લેટ યુ નો ટુમોરો. ક્લિયર? સો ટુડે હિયર બાય આઈ એમ કમ્પ્લીટિંગ માય સેશન. આજનો સેશન અહીંયા હું કમ્પ્લીટ કરું છું. આજના લેક્ચરમાં આપણે જોયું પાવર ઓફ ડિરેક્ટર્સ, duties of directors, liabilities of directors and the vacation of director. મેજર આજે 4 ટોપિક આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા છે. આવતીકાલે રિમૂવલ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં આપણે પ્રોવિઝન્સ જોશું. વેઝ ફરીવાર હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઈશ. ડી નંબર જોશું અને રેમ્યુનરેશન ઓફ ડિરેક્ટર જોશું. એટલે ડિરેક્ટરનો પોર્શન ત્યાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર્સ છે એ સેમ લાઇક અ ડિરેક્ટર જેવું છે, થોડા ઘણા જ એની અંદર ચેન્જીસ છે. એટલે એ હું તમને કાલે કરાવી દઈશ, એનો પણ ઓવરવ્યૂ આપી દઈશ. એટલે આવતીકાલે યુનિટ 1નું પહેલું ચેપ્ટર આપણું કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અને એ કમ્પ્લીટ કયું થશે? ડિરેક્ટર્સ. પછી આપણે કયું ચાલુ કરશું? યુનિટ 1માં જ સેકન્ડ ચેપ્ટર કંપની સેક્રેટરી ચાલુ કરશું. ડન? થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધીસ સેશન.